ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आजिर मुरली को स्पष्टीकरण करेंगे आदरणीय पार्वती भूणी भूणी ओम शांति। ओम शांति। आजिर महावाक्य 14/3/2022 बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा बाबा को देख बाबा को ही मने पकाओ यही शरीर को देखुले मध्य देख नहीं। बाबा जी हमको त्रिनेत्री कहते अर्थात आमर जो आ गोटे नेत्र बाबा पाखर मिलूँ जहाँ ज्ञान नेत्र कहुए बुद्धिर नेत्र कहुए। तेणु ज्ञान नेत्र रे आमे बाबा को देखा अर्थात ज्ञान नेत्र द्वारा आमे कौन जानले बुद्धि रे कौन जानले निजे गोटे ज्योतिबिंदु आत्मा देहरु संपूर्ण अलग आमु से ज्योतिबिंदु आत्मा ज्योतिर्बिंदु परमात्मा संतान एवं मु कौठु आसी ना परम धाम रु आसी। तेणु आमे परमात्मा को ज्ञान नेत्र जदि देखा परम धाम रे ही देखा। आजिर प्रश्न अच्छी ए पुराणा दुनिया रे रहुथिले मध्य तुम मानकु केउ निर्देश मिली? उत्तर मधुर संतान माने एही पुराणा दुनिया जेउठी तुमे माने रहुछ ताहा श्मशान पालटी जीव। एठारे रावणर राज्य चलीछि तेणु एही दुनिया सहित मन लगाओ नाही। एठारे रहुथिले मध्य बुद्धिर मोह नुआ दुनिया को जीवा उचित। गृहस्थ व्यवहार रही रुह किंतु कमल पुष्प सदृश रह। समस्तଙ୍କ सहित संबंध रख। बुद्धिर जोग एकमात्र बाबा सहित लगी रही थाउ। ज्ञान जोगरे मजबूत हुआ। कौनसी भी परिस्थिति रे खुशीर मात्रा कम न हो। धैर्यशील होई कर्म बंधन को काटी चल। तेणु बाबा कहते आम पुराणा दुनिया रे रहिबा किंतु पुराणा दुनिया रे आम मन लगेबानी कारण ये दुनिया श्मशान हो सारी ये दुनिया विनाश हो सारी जमती कारण ये पूरा विनाश हो। तेणु आम दुनिया पुराणा दुनिया रे आम रही ये पुरुषार्थ करवा कि मन बुद्धि लगी नुआ दुनिया रे अर्थात नुआ दुनिया को मन पकेबा सत्यजुग दुनियार नीति नियम कौन आम ताकू भाविबा सत्यजुगर सीन सिनेरी केमती थी सेठी केमती राजा प्रजा भितर स्नेह थी आम से चिंतन करवा ता सहित से भली दुनिया को जीवाई आम निजक योग्य करवा। तेणु से दुनिया को जीवाई आम योग्य करने कौन करवा ये दुनिया रे रंगमंच रे आम अभिनय करवा समस्त सहित संबंध रखा कि ममत्व सबुठू तुटई देथिबा कोठी ममता रखिबानी ममता रखा केवल बाबा पाखे। तेणु बाबा कहते ज्ञान जोगरे आम बहुत मजबूत हवा दरकार। ज्ञान जोगरे जदि मजबूत न होबा ताहले आम ए दुनिया ए दुनिया को केमती भूलिबा कारण ज्ञान जोगरे जदि मजबूत हवा आम मन बुद्धि परम धाम आम मन बुद्धि रे सूक्ष्म बतन आम मन बुद्धि रे सारा विश्व सेवा बेहदर सेवा प्रति आम मन बुद्धि रहिबो। तेणु निजको उपराम करि परिबा डबल लाइट स्थितिर अभ्यास करि परिबा सेथमे बाबा कहते ज्ञान जोगरे आम निजको बहुत मजबूत करवा। एवं बाबा कहले गृहस्थ व्यवहार रही आम कमल पुष्प सदृश रही पवित्र भी रहिबा। ईश्वर जहाकु कि सत्य पिता सत्य शिक्षक सद्गुरु बोली कहा जाई थाए तांकर मत तो प्रसिद्ध अटे। मनुष्यरु देवता हेबा पई अथवा दैवी दुनियार मालिक हेबा पई भगवान ही श्रीमत देइथिले। एते उच्च मत आउ केही देई परिबे नहीं कारण वर्तमान समस्ते पतित भ्रष्टाचारी अटंती तेबे सीए मत मध्य सेहीपरि देबे। तेणु बाबा कहते परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु एक परम पिता परमात्मा केवल। तेणु परम पिता परमात्मा जो मत देवे एभली मत आउ केही भी देई परिबे नाही। तेणु परम पिता परमात्मा तो आमको सुंदर वर्षा सत्यजुगर वर्षा संपत्ति दौरान परम शिक्षक रूप में जो मत दौरान जहाद्वारा आमर भाग्य बनी जाऊँगी 21 जन्म भाग्य विधाता होती शिक्षक रूप में पुणी सद्गुरु आमको कर्म अकर्म विकर्मर गृहगति बुझे आमको सबू विकर्म बंधन बाबा आमको मुक्त कर दौरान सद्गुरु रूप में। तेणु सद्गुरु अंतिम समय धर्मराज रूप में आम सम्मुखें रे
ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେଇକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ ବାବା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ, ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ସେଠାରୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଯଦି ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ଧାମରେ ଆମେ ଥିଲେ, ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ, ଆମର ପିତା ଶାନ୍ତି ସାଗର, ଆମେ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଦୁଃଖୀ ହଉ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବ ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଠାବ ପାଇବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଠାବ? ଠାବ ବିଷୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଧାମର ସାକ୍ଷାତକାର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଧାମକୁ ବୁଝିବେ କିପରି? ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦ ଠାବ କେଉଁଠି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଠାବ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯଦି କହିବେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକ ଠାବ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କଥା ସେମାନେ ବୁଝି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏବେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପତିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଗରୁ କେବଳ ପତିତ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ନିଜକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଆଦିର କାରବାର ଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଏବେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରର ଅର୍ଥ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିଯାଉଛି, ସମୟ ବହୁତ ନଜଦିକ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମହାସମର ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆସିବ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ ଯେ ଏସବୁ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି। ସେମାନେ ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସାଥିରେ ଲାଗି ରହିଯାଇଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କେଉଁ କାମର? ଏହା ତ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାରର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନାଗୁଣୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏହା ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଏହି ମୋର ପିତା, ଏହି ମୋର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ଧାରଣ କଲେ, ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ହେଲା, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ଜନ୍ମର କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନର ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ମନକୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶରୀର କଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆଉ ମନର କଷ୍ଟ ଅଲଗା। ମନକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲଗେଇ ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ବି ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଗଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। କାରଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା କି ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ବି ପାଇନଥିଲେ, ଗତି ସଦ୍ଗତିର ମାର୍ଗ ବି ଆମେ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ସଦ୍ଗତିର ରାସ୍ତା ଆମେ ପାଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ପରେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ପୁରୁଣା ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରରୁ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ଏପରିକି ମୂର୍ଖ ଥିବ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ମନ ଲଗାଇବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। କେହି କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଆମ ଘରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ। ଯଦି ମମତ୍ୱ ନ ରଖିବୁ ତେବେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଆସକ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର, ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ସେଥିପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଏହି ଦେହ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି, ଏ ପୁରୁଣା ଦେହ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ମମତା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ମମତା ପରମଧାମ ନିବାସୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ମହାବିନାଶ, ଏ ବିନାଶରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମମତା ରଖିବା ଆମକୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେ ମମତା ରଖିବା ଆମର ସେତେ ଘାଟା ହେବ, ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେତେ ଆହୁରି ମଇଳା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ଧରଣୀରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ଫଳୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ରୁହ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ହୁଅ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ନ ରହିବ ତେବେ ପଛରେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ପଚାର। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ପଡ଼ି ରହିବା, ପବିତ୍ର ରହିବା, ତା ସହିତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ କରିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେହକୁ ଦେଖୁନି, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆତ୍ମା ଭାଇ ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା। କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ବି ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିଛି, କାହାର ହାଲୁକା, କାହାର ପୁଣି ଭାରି କର୍ମବନ୍ଧନ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପାୟ ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ କାଟି ଚାଲିବାକୁ ହେବ।
एथिरे गुप्त मेहनत दरकार। बुद्धि को यात्रारे नहीं जिबारे बहुत मेहनत रही। घड़ी को घड़ी बुद्धियोग तुटी जाउछि। एबे जदि परिपक्व होइजिब तेबे कर्मातीत अवस्था आसीजिब। एबे तो अनेक प्रकारर विकल्पर मध्य तूफान आसुछि। एकदम निद ही हजि जाउछि। विकल्प गुड़िकु ही तूफान बोली कहिथांती। अन्य सब सत्संगरे एहा होई नथाए। सेठारे तो केवल कनरस रहिछि किंतु फायदा किछि नाही। किंतु एही पाठपढ़ारे बहुत रोजगार अछि। तेणु बाबा कहते आम जो पाठपढ़ा आम जो मुरली पढ़ुं राजयोगर अभ्यास करुँच आमर पाठपढ़ार मुख्य विषय हूँ राजयोग अभ्यास करवा। राजयोग अर्थात मनोबुद्धि रे परमात्मा पाखरे मनोबुद्धि को लगेगा, परम धाम निवासी होगा, परमात्मा गुण को निज भितर धारण करवा, निजर कर्म इंद्रिय को शीतल शांत मधुर दिव्य बनईदेवा। राजयोग अर्थात निज भितर मेपन रूपी अहंकार को संपूर्ण रूपे मारिदेवा। तेणुक राजयोग अभ्यास कर राजयोगे बाबा कहते केते तोफान आसब। कहार तो कर्म बंधन हालुका तो कहार कर्म बंधन कड़ा। जार कर्म बंधन कड़ा तो बाबा कहते एमती हम जे ताकू जमी तार निद भी फिटिज एमती तोफान आसब निद भी हो पार ना। तेणुक बाबा कहते तार समाधान भी कौन योग। आम जिते देही अभिमानी होगा, जिते निजक परिवर्तन करदेवा, जिते आत्मिक स्थितिर अभ्यास करवा, ज्ञान योग को मजबूत करवा, ताहले आम सब कर्म बंधन मुक्त हो पार। जिते कड़ा कर्म बंधन हेले मध्य सर्वशक्तिमान बाबा आम साथी अच्छा। तेणुक शारीरिक रोग हो कि परिस्थिति आसू जहाँ भी हो सबु बंधन को मुक्त करिवार उपाय आम योगर स्थिति को आहरी बढ़ेवा आ सब बेले कर्मयोगी होइकी रहिबा। कर्म इंद्रिय को मनोबुद्धि संस्कार को शीतल शांत मधुर करदेवा, दिव्य करदेवा। तेणु बाबा बुझाउछंती जे एहा हमर अंतिम जन्म अटे। एही पुराणा दुनिया समाप्त होइजिब तेबे काहींकि श्रीमतरे चली आमे उच्च पद न पाइबा। जेपर्यंत एथिरे हुसियार होइजिब से पर्यंत शरीर निर्वाह पाई कर्म तो करियाकु ही हब। पुणी भी एही ईश्वरीय सेवा करियाकु हब। सारा दुनिया को उद्धार करियाकु हब। तुमे होउछ उद्धारकारी सेना। तुमे माने समस्त को नरकरू बाहर करी स्वर्ग को नहीं जाउछ। दुनियार उद्धारकारी सैनिक माने एक कथा जानी नाहंती जे एही विश्व डंगा बुड़ियाकु जाउछि। समस्ते रावणर जंजीर रे बांधी होई जाइछंती। सारा विश्व को एबे उद्धार करियाकु हब। एथिरे तो बाबांकर सहयोग दरकार। तुमे आत्मिक ईश्वरीय उद्धारकारी सैन्य अट। तेणु बाबा हमको टाइटल देदेले तमे उद्धारकारी सैन्य। पुणी किभली आत्मिक उद्धारकारी सैन्य। तुमे आत्मिक उद्धारकारी सैन्य कौन पाई कहले ना दुनियार लोक माने समस्ते बहुत दुखरे अछंती किंतु से दुखरु मुक्त केही करि परिबे नाही। केवल तुमे माने आत्मिक उद्धारकारी सेना माने रूहानी सेना माने ही सेमानकु आत्मार ज्ञान परमात्मा का ज्ञान दे परम धाम निवासी परमात्मा सहित बुद्धियोग से लगे पार। आ दुनियार जो सैनिक माने सेमाने तो काहाकू ए दुख बंधन मुक्त करि परिबे नाही। तेणु फरेनर मानक पाखरु सिना रक्षा करि परिबे, को विद्रोही देश पाखरु सिना रक्षा करि परिबे, किंतु परम पिता परमात्मा आमको जो रूहानी सेना आत्मिक उद्धारकारी सेना बोली कहउचंती। कारण आत्मा को उद्धार करचंती, आध्यात्मिक रोगरु मुक्त करचंती, दुख अशांति चिंता भयरु मुक्त करचंती। आ ये पुराना दुनिया विनाश हेबाकु जाउची, पुराना दुनिया बुड़ी जाउची, तथापि मध्य ये पुराना दुनिया आमको मुक्त कर दउचंती। बाबा आसिकी वर्तमान आम सम्मुखरे नुआ दुनियार स्थापना कार्य चलीची। आमे जानिचंती आमे मध्य से नुआ दुनिया स्थापना कार्य निजे सहयोगी मध्य। तेणु पुराना दुनिया महाविनाश चली गले मध्य आमको किसी फरक पड़ुनी, परंतु आम सम्मुखरे नुआ दुनिया देखा जाउची। तेणु आमे सारा विश्ववासी पाई एबे रहम दिल हेइजिबा, समस्त को केमिति उद्धार करिबा, समस्ते नुआ दुनिया पाई योग्य होंतु, समस्ते पुराना दुनियार दुखरु निजको मुक्त करंतु, आत्मिक स्थितिर अभ्यास करंतु, परमात्मा को हे भगवान हे प्रभु न कही आत्मार पिता परमात्मा मो बाबा बोली डाकी शिखंतु। तेणु आमे रहम दिल हेकि आमे आत्मिक उद्धारकारी सेना माने आमे केते मजबूत भावरे
ଅର୍ଥକ ହେଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଖୁସିର ନିଶା ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରିବ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଧନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦାନ ନ କରିବେ ତେବେ ତାକୁ କୃପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ନଚେତ୍ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଧନ କଥା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧନ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃପଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ବିନାଶୀ ଧନ କଥା କୁହାହେଇନି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଧନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ଧନବାନ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧନବାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫିଟଉନାହାନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଜ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ବନାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗିତ ଆତ୍ମା ବନାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିର ନଶା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ କଞ୍ଜୁସ ହେବାନି, ଅର୍ଥାତ୍ କୃପଣ ହେବାନି, ଆମେ ଦାନୀ ମହାଦାନୀ ବରଦାନୀ ହେବା। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବରଦାନକୁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟତା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଦିବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହେବା। ତ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଅଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯାହା ଭୁଲ କର୍ମ, ଯାହା ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ଏଭଳି କର୍ମରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଏଭଳି ଭୁଲ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ବି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମୂରତ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଫଳତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଯଦି ନିଜକୁ ଅତିଥି ମନେକରି ରହିବ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ମହାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମେହମାନ ବା ଅତିଥି ଭାବିବା, ଆମର ଅସଲି ଘର ପରମଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମ, ଆମର ଅସଲି ଦୁନିଆ ଖେଳିବାର ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜଧାନୀ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପର ଦୁନିଆରେ ପରାୟା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମେହମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବିବା, ନିଜକୁ ମେହମାନ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।